ٹی وی پہ جب یہ آتے ہیں بڑے دبنگ انداز میں اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں اور ان کے کچھ اب تو یہ پریڈکشنز بھی کرنے لگے ہیں. تو ذرا ہم پوچھتے ہیں کہ اتنے عرصے میں پیپلز پارٹی نے جو اب اپنی دوبارہ سے حکومت بنائی ہے اب کیا پریڈکشن یہ اس پہ بھی کریں گے. تھینک یو سو مچ نبیل صاحب, آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. مہربانی, آپ سب کو عید مبارک ہو. تھینک یو, آپ نے بلایا مجھے عید شو پہ. آپ کا شکریہ سر کہ یو ہیو گریسڈ اس. تو نبیل بھائی یہ بتائیں کیسی گزر رہی ہے عید اور کیسے آپ کے رمضان گزرے؟ اس عید میں ظاہر ہے پبلک عوام کے ساتھ عید ملنا بڑا مطلب آسان نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں, کیونکہ پھر آپ کا حلقہ احباب بھی ہے, پھر ہماری قوم بھی ہے, گبول ٹرائب ہماری بہت بڑی قوم ہے سندھ میں, پنجاب میں, پورے پاکستان میں. ان سے ملنا تو ایک منٹ کے لیے بھی جو ہے اپنی ذاتی فیملی ممبر سے بھی ملنا جو ہے بڑا مشکل ہو رہا تھا, لیکن کسی طرح ٹائم نکالا فیملی ممبرس کے لیے بھی. عوام کے ساتھ عید منانے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے, اور خاص کر وہ بھی الیکشن کے بعد. نبیل صاحب یہ بتائیے گا, الیکشن سے پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں آپ بلاول صاحب سے کچھ بات کرنے جاتے ہیں اور پھر لوگوں نے اس کو کچھ کا کچھ رنگ دے دیا. تو آپ کے معاملات ٹھیک ہے ویسے اپنے چیئرمین اور پارٹی کو چیئرمین سے, اور ویسے یہ کون لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ شرارت کر رہے تھے؟ یہ جو اشارہ جس طرح بلاول چیئرمین کی طرف سے تھا کہ جی چیئرمین بلاول دھکا دیا, یہ تو دیکھیں ہم باتوں میں بھی اسی طرح کے اشارے کرتے ہیں. میڈیا نا سوشل میڈیا پہ سب ہو رہا ہے. ذرا میں آپ کو کریکٹ کر دوں تو صدف یہی میں کہہ رہا ہوں, جو یہ والا جو تھا ایکشن وہ تو بہت وائرل ہوا, لیکن جب وہ مجھے بلا رہے تھے وہ ایکشن وائرل نہیں ہوا. اور وہ مجھ سے بات کر کے مجھے بلا رہے تھے, مجھ سے باتیں بھی کی, وہ کسی نے نہیں چلایا, لیکن اس کو زیادہ چلایا. نبیل بھائی اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, لائک سبسکرائب والے معاملات میں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا نبیل بھائی, اب ہم آپ سے ایک چھوٹا سا ریپڈ فائر کھیلنا چاہ رہے ہیں. تو بس میں آپ ایک نام لوں گا اور آپ نے ایک جملہ یا ایک لفظ میں اس کو ڈسکرائب کرنا ہے. تو آپ کی اجازت سے آغاز کریں. جی چلیں جی, میں پہلا نام لیتی ہوں, مصطفیٰ کمال صاحب. مصطفیٰ کمال فیلڈ اٹیمپٹ. نیکسٹ. مریم نواز. سکسیسفل اٹیمپٹ. فیصل واڈا. ٹو گڈ ٹو بیڈ ٹو اگلی. او مائی گاڈ. شہباز شریف. ٹو گڈ. شیر افضل مروت. ٹو پاپولر. بانی ایم کیو ایم. گون کیس. بانی پی ٹی آئی. گون ود دا ونڈ. نواز شریف. نواز شریف سیلنگ اکراس دی ریور. اوکے. بلاول. ٹو گڈ ٹو بی اے لیڈر. آپ نے سوچ کے جواب دیا, لیکن آپ نے بڑے ڈپلومیٹکلی تمام سوالوں کو ہینڈل کر لیا. سیاستدان ہے تو یہ سیاسی جواب ہی ہوں گے سارے. نبیل صاحب ذرا بتائیں, کھانے پینے کے ظاہر ہم سب شوقین ہیں, ہمارے کھانا جی ہوتا بھی پاکستانی کھانا کسی بھی صوبے کا جائیں بڑا لذیذ ہوتا ہے. آپ نے کبھی کوئی ڈش خود بنانے کی کوشش کی ہے؟ کچھ کھانا وانا پکا لیتے ہیں آپ ایسے؟ جی بالکل بنا لیتا ہوں. میں آملیٹ انڈا بنا لیتا ہوں, ہاف فرائی انڈا بنا لیتا ہوں, انڈوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. دیکھیں یہ جو ہاف فرائی فل فرائی ہے, یہ انڈے کی بات کر رہے ہیں نا آپ, کیونکہ ہمارے پولیس میں بھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. جی بالکل. نہیں ہاف فرائی میں ماہر ہوں میں. اوکے, ہاف فرائی میں ماہر ہے, میں سمجھ گیا. نبیل بھائی, عید پہ جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا, آپ کمیونٹی گبول کمیونٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں. ہمارے یہاں مختلف کمیونٹیز کے مختلف ڈشز ہوتی ہیں. گبول کمیونٹی کی خاص ڈش جو کہ عید پہ بنتی ہے, اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں. ہمارے بلوچوں میں خاص کر یہ جو مشہور ہے سجی ہے, بکرا دفن گوشت جس کو کہتے ہیں. وہ اپنا کھودتے ہیں زمین, اور 6 فٹ زمین نیچے کھود کے, اور نیچے کوئلہ رکھتے ہیں, اور ثابت بکرا اس کو نیچے ڈالتے ہیں, اور 12 گھنٹے تک وہ جلتا رہتا ہے, اور اسے کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے. اب 12 گھنٹے تو خیر ہم انتظار نہیں کر سکتے, لیکن اگلی بار جب آپ بنا رہے ہوں 1 گھنٹہ پہلے بتا دیجیے گا, ہم حاضر ہو جائیں گے. آپ اگلی دفعہ آئیں, آپ کو
आपको दफन करके दफन गोश्त खिलाएंगे। ओह माय, फिर मैं नहीं मुझे पता था ना हाफ फ्राई का मतलब क्या मैं होता नहीं है। आती, फैसल आप चले जाइए। उसके बाद नबील साहब जरा बताएं, अब तक ज़ाहिर है इतने अरसा गुजर गया है, ईदी की बड़ी फरमाइश होती होगी, सबसे ज्यादा अब तक आपने कितनी ईदी दी है, बता दें आज हमें, और किसको दी है? मैं सच बताऊं ना, मैं ईदी देता नहीं हूँ, मैं लेता हूँ। अब अभी तक इस उम्र में भी आके मैं अभी भी ईदी लेता हूँ, देता नहीं हूँ। कि मैं अपने गबोल कौम का सरदार हूँ। हाँ। तो कौम को बोल देता हूँ, फिर वो पहुंचा देते हैं किसी भी सूरत में, चाहे वो कोई आप चीज हो। ईदी कोई की बात मटेरियल। कर रहे हैं ना? भाई पहले मैं अपनी जुबान की वजह से बड़ा नुकसान खाया, अभी बड़ा सोच समझ के जो है ना बोलना पड़ता है। अच्छा, और बेगम को जो शॉपिंग करानी है, हमने देखा है अक्सर सियासतदान जब आते हैं बात करते हैं इस तरह के शोज में तो कबूल लेते हैं जी हमने भी बैठ के जी पार्लर के बाहर घंटों घंटों वेट किया है और काफी ज्यादा शॉपिंग के लिए हम घूमे फिरे भी हैं। तो आप करवाते हैं उन्हें शॉपिंग, घूमते फिरते हैं घंटों घंटों? इस उम्र में तो हम बेगम के साथ नहीं घूमते, बल्कि उनको पैसे दे देते हैं कि वो अपनी शॉपिंग खुद कर ले। अच्छा, नहीं जिस वक्त उम्र थी, वैसे तो अभी भी है, लेकिन जिस वक्त थी जिस वक्त उम्र थी, जवानी में करवाते थे। बिल्कुल गाड़ी में 2-2 घंटे बैठ जाते थे और कहते थे जाके लेकर आओ जो लेकर आना। तो नबील साहब ऐसे फरमाइश फिर घर में खाने का एहतमाम भी होता होगा, तो कौन सी फेवरेट डिश है आपकी? मेरी कमजोरी है जी लियारी की बिरयानी। और आजकल चूंकि मेरे हलके में जो ये फिशरमैन्स हैं ये काफी बड़ी तादाद में, तो मेरा फेवरेट डिश है प्रॉन्स, झींगे की बिरयानी, और वो मैं उनसे ही कहता हूँ वो बनवा के लेकर आते हैं। अच्छा नबील भाई, मुख्तलिफ जमातों में आपकी सबसे बेहतरीन दोस्ती किससे है? अदर देन पीपल्स पार्टी? हाँ, अदर देन पीपल्स पार्टी। MQM से शुरू करते हैं। अनफॉर्चुनेटली एमक्यूएम से मेरी दोस्ती कभी नहीं रही क्योंकि उनको एटीट्यूड प्रॉब्लम है। PTI, नून लीग? नून लीग में अच्छे लोग हैं। नून लीग में ख्वाजा आसिफ है, ख्वाजा साद रफ़ीक है, उनसे दोस्ती है। खुर्रम दस्तगीर से है। खुर्रम दस्तगीर के लिए तो बड़ा मशहूर, आपको कहानी बताऊं तो एक दफ़ा मैं इस्लामाबाद क्लब गया तो एक बूढ़ी औरत थी, वो आंटी टाइप थी, बिली, मुझे बोला बेटा बैठो। मैं बैठा, चाय मेरे लिए मंगाया। मैंने कहा मतलब आंटी शायद मेरी फ़ैन होगी, चाय भी पिया। बाद में फिर उन्होंने कहा अच्छा बताओ बेटा, ये बताओ कि बेटी कैसी है हमारी। मैंने कहा शायद कोई फैमिली मेम्बर होगी। मैंने कहा जी बेटी, कौन सी बेटी की बात कर रहे हैं? मैंने कहा पहली नंबर की, दूसरी नंबर की। कह रहा नहीं वही जो दूसरी भी है, तीसरी है, जो भी है, कैसी है? मैंने कहा ठीक है। अच्छा ये बताओ गुजरांवाला कब जाओगे? मैंने कहा आंटी मैं गुजरांवाला क्यों जाऊंगा? वो बोला यार तू नहीं यार तो नहीं बोला ओ बेटा तू गुजरांवाला के MNA हो ना? मैंने नहीं जी मैं खुर्रम दस्तगीर नहीं हूँ, मैं कराची का MNA हूँ। तो लोगों ने इतना मुझे मिक्सअप किया। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो गुस्सा उन लोगों पर आता है जो कभी कभी कहते हैं यार आपको कहीं देखा है। मैंने कहा अच्छा देखा होगा। आप कहीं अकील टेढ़ी तो नहीं है? मैंने कहा ये दिस इज टू मच नाउ। फिर मैं अपने पेट की तरफ देखता हूँ और अपने जब मैंने कहा नबील यू हैव टू लूज वेट। अगर लोग तो अकील टेढ़ी समझे इसका मतलब यू आर टू फैट। तो ये अकील साहब को तो किस्सा नहीं सुना दिया कहीं आपने ये? हाँ मैंने उसको भी सुना है, वो मेरा पड़ोसी है, बड़ा प्यारा पड़ोसी है। अच्छा, और जमात इस्लामी से आपके कोई बहुत अच्छे दोस्त? हाफिज नईम मेरे ख्याल से। नहीं दोस्त नहीं है, लेकिन अच्छे मुझे अच्छे लगते हैं। हाफिज अच्छी बॉन्डिंग है। और PTI से आपने नहीं बताया कोई नाम? हंस रहे हैं। बहुत मेहरबानी। अच्छा दूर से सलाम। सही है, हाँ, दूर से सलाम। दूर से सलाम, बहुत मेहरबानी। नबील भाई आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा Thank you so है। आपसे ईद का पैगाम हमवतनों को आप क्या देना चाहेंगे, खासतौर पे इस बार? मुल्क के लिए हमें एक होना पड़ेगा और आगे आने वाले दिनों में जो मुझे इतलात है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकलने वाला है और पॉलिटिकली भी इस अनसर्टेनिटी से निकलने वाला है। बिल्कुल, अल्लाह करे ऐसा। आप लोग कौम आवाम जो है ना दुआ करे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान है तो हम सब है, हम पाकिस्तान के वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच नबील गबोल साहब, बड़ा मजा आया आपसे बात करके।